Hello students, in last lecture we have seen definition of the combination and we have discussed its formula. So as you know, combination is nothing but the selection and the order is not important, right? And we have discussed is denoted by the notation NCR, or we can also use the notation NR, right? Or we can also denote it by combination by this symbol C of N R, right? And we have discussed this formula. So formula to find the combination is NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial with the condition 1 less than or equal to r less than or equal to n. And we have seen result 1, 2 and 3. Result number 1 was NCN is equal to 1. Next result was NC0 is equal to again 1. Ready? In our third result is NCR is equal to NCN minus R. So we have already proved these three results in earlier lecture. Now today we are going to discuss most important result of combination is prove that NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. So now to prove this result, NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. So here we start our proof with the LHS side and we obtain the RHS side. So let's start our proof with the LHS side. So in LHS we have given NCR plus NCR minus 1. So first of all here we just apply our formula of the combinations. Ready? So first we write formula for NCR. Then how to write the formula? N factorial upon N minus R factorial into R factorial. So this is the formula of our combination for term NCR. Now we write our formula of combination for the term NCR minus 1. So in this case our R replaced by R minus 1. So N factorial upon N minus R, but R replaced by R minus 1. So N factorial upon N minus R minus 1 factorial into R factorial, but our R replaced by R minus 1, so R minus 1 factorial. Now we just simplify here. N factorial upon N minus R factorial into R factorial as it is plus as it is N factorial as it is. Here we just multiply this minus sign inside. So our term becomes the N minus R plus 1, because plus R becomes the minus R and minus 1 becomes the plus 1 into factorial into R minus 1 factorial. Now we just simplify our terms. Now we can see here. Here is the n minus r factorial and here n minus r plus 1 factorial. So here we convert this n minus r plus 1 factorial in form n minus r factorial. So how to write? Just write the term n minus r plus 1 into n minus r. Just subtract 1 in next term. So our term becomes the n minus r plus 1 into n minus r plus 1 minus 1 becomes the n minus r factorial. And remaining all terms are as it is. And here we doing also minor changes. Here r minus 1 factorial. So r factorial we write in a form of r minus 1 factorial. Then how to write? Write down r into r minus 1 factorial as we know how to write. Ready? So here we write r factorial into, in this form, r into r minus 1 factorial. Now you can see in a denominator in both the terms. Here n minus r factorial into r minus 1 factorial. In second term n minus r factorial into r minus 1 factorial. So take outside, because this both the term is common in both the terms. આ જે મિત્રો બંને ટર્મ છે એ બંને ટર્મ્સની અંદર કેવી છે? કોમન છે, તો એને આપણે આઉટસાઇડ લેશું. અને મિત્રો અંશમાંથી કોમન નીકળશે n ફેક્ટોરિયલ. રેડી? તો આ ત્રણ ટર્મ્સ મિત્રો કોમન નીકળશે. બંને ટર્મ્સમાંથી અંશમાંથી n કોમન નીકળી જશે, n ફેક્ટોરિયલ. ડિનોમિનેટરમાંથી n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ અને r માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ કોમન નીકળી જશે. રેડી? તો જે મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ ટર્મ છે એમાં કોણ વધશે? અંશમાં 1 વધશે અને ડિનોમિનેટરમાં વધશે ખાલી r. રેડી? કારણ કે n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ અને r માઇનસ 1 આપણે કોમન લઈ લીધા છે. Plus now we take n minus r factorial and r minus 1 outside. So also remain here term is the, and also we have a take common n factorial. So just remain the 1 upon n minus r plus 1. Now we just cross multiply these terms and just give the simplification. તો આ મિત્રો અંશમાં n factorial અને ડિનોમિનેટરમાં રહેશે n minus r factorial into r minus 1 factorial.
અહીં મિત્રો આપણે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો આ n માઇનસ આર પ્લસ વન છે એનું વન સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન થશે તો શું થશે n માઇનસ આર પ્લસ વન રેડી અને ત્યારબાદ આર છે મિત્રો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન વન સાથે થશે વચ્ચે પ્લસના પ્લસ આવશે નાવ આઈ રાઇટ હિયર નાવ ધીસ n માઇનસ આર પ્લસ વન મલ્ટીપ્લાય વિથ વન સો ટર્મ બીકમ્સ ધી n માઇનસ આર પ્લસ વન and plus sign of our terms. And now this r multiply with the 1 so r and denominator માં આવશે મિત્રો બંને ટર્મ્સનું મલ્ટિપ્લિકેશન સો r into an minus r plus 1 ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે એલસીએમ લીધા છે તો એલસીએમ લેવા માટે આપણે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરી છે અને જે ટર્મ્સનું આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું છે મિત્રો એ બંને ટર્મ્સનું મલ્ટિપ્લિકેશનમાં ડિનોમિનેટરમાં થશે So n minus r plus 1 multiply with 1 so n minus r plus 1 and r multiply with 1 so r and denominator માં બંને ટર્મનું મલ્ટિપ્લિકેશન so r into n minus r plus 1 હવે મિત્રો તમે અંશમાં જોઈ શકો છો અહીંયાથી માઇનસ આર અને પ્લસ આર કટ થઈ જશે અંશમાં શું વધશે મિત્રો અહીં n ફેક્ટોરિયલ છે અને અહીંયાથી વધશે n પ્લસ વન રેડી n પ્લસ વન બાકીની ટર્મ જ છે n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ આર માઇનસ વન ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ આર ઇન્ટુ n માઇનસ આર પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલ હવે મિત્રો બધી ટર્મ કેવી છે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે તો અંશનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે તો અંશમાં કોણ છે n ફેક્ટોરિયલ છે અને ઇન્ટુ n પ્લસ વન આવશે અને ડિનોમિનેટરમાં બધી ટર્મનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે તો શું લખાશે ફાઇનલી આ જે ટર્મ છે મિત્રો એને આપણે ફર્સ્ટ લખેલી છે n માઇનસ આર પ્લસ વન ત્યારબાદ આપણે આ ટર્મ લખેલી છે n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ ત્યારબાદ આપણે આ ટર્મ લખેલી છે આર અને આર માઇનસ વન ફેક્ટોરિયલ કારણ કે દરેક ટર્મ કેવી છે મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે તો ગમે તે ઓર્ડરમાં આપણે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લખી શકીએ છીએ હવે મિત્રો અંશમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી પાસે અંશમાં કોણ છે n પ્લસ વન ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ છે અને આ રીતે લખાશે n પ્લસ વન આપણે આ રીતે મલ્ટિપ્લિકેશન કરાવી છે n પ્લસ વન ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ તો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં ટર્મ છે મિત્રો તો આપણે ગમે તે રીતે રન કરી શકીએ છીએ હવે આ તમે જોઈ શકો છો મિત્રો n પ્લસ વન ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ તો શું લખાશે આપણી પાસે આ રીતે હોય n પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલ રેડી n પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલ આને મિત્રો આપણે n ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો આપણે કઈ રીતે લખીએ છીએ n પ્લસ વન ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ રેડી તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો આપણી પાસે n પ્લસ વન ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ હોય તો એના બરાબર શું લખી શકાય n પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે રેડી આ મિત્રો n ફેક્ટોરિયલ છે મેં આપણે ઉમેરી દઈએ તો આપણને ટર્મ મળે છે n પ્લસ વન જે આપણી પાસે ઓલરેડી છે રેડી તો આ કેની ફોર્મ્યુલા થઈ જશે મિત્રો n પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે રેડી જે રીતે મિત્રો આપણી પાસે આ રીતે હોય 3 ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ રેડી તો આ કોણ થઈ જશે મિત્રો 3 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે રેડી અને 3 ફેક્ટોરિયલ આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ 3 ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ પણ લખી શકીએ છીએ તો એ જ રીતે મિત્રો આપણી પાસે n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ n પ્લસ વન છે તો એક કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે n પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલમાં રેડી સો નાવ વી રાઇટ ધી રીઅરેન્જ અવર ટર્મ્સ તો આ ટર્મ છે મિત્રોને રીઅરેન્જ કરેલ છે n પ્લસ વન ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ તો એના બરાબર થઈ જશે મિત્રો n પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલ રેડી n પ્લસ વન ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે n પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે આના બરાબર લખવું મિત્રો અગેન તો પાછું આ સ્ટેપ લખાશે આપણે n પ્લસ વન ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ રેડી એ જ રીતે મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં આપણે લખીશું ડિનોમિનેટરમાં આપણે જો તો n માઇનસ આર પ્લસ વન છે ઇન્ટુ n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ છે રેડી તો એ કઈ ફોર્મ્યુલા કન્વર્ટ થઈ જશે મિત્રો એ આપણી ફોર્મ્યુલા થઈ જશે n માઇનસ આર પ્લસ વન ઇન્ટુ n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ તો કન્વર્ટ થઈ જશે n માઇનસ n પ્લસ વન ઇન્ટુ આર ફેક્ટોરિયલ નાવ વી રીઅરેન્જ ધીસ ટર્મ ઇન ધીસ ફોર્મ n માઇનસ આર પ્લસ વન ઇન્ટુ n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ છે રેડી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રોને આ રીતે લખી છે આપણે n પ્લસ વન માઇનસ આર રેડી ઇન્ટુ n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે n કોણ છે n પ્લસ વન છે રેડી n પ્લસ વન માઇનસ આર ઇન્ટુ n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ દેટ મીન્સ આ જે ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો કેના બરાબર લખી શકાય આપણે n પ્લસ વન માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ હવે જો મિત્રો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ આપણે n પ્લસ વન માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ તો અગેન આપણને આ પાછી ટર્મ મળી જશે તો n પ્લસ વન માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ છે એના બરાબર શું લખાશે પાછું n પ્લસ વન માઇનસ આર ઇન્ટુ એક ઓછા કરવાના તો n માઇનસ આર થઈ જશે આ પ્લસ વન કટ થઈ જશે ધેટ મીન્સ મિત્રો n પ્લસ વન માઇનસ આર ઇન્ટુ n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ એના બરાબર શું લખાશે n પ્લસ વન માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ લખાશે તો આ જે ટર્મ છે મિત્રો એના બરાબર લખાશે n પ્લસ વન માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ અને અગેન મિત્રો આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો શું થશે અગેન આ ફોર્મમાં લખવું છે તો ફર્સ્ટ ટર્મ કઈ આવશે n પ્લસ વન માઇનસ આર આવશે રેડી ઇન્ટુ n પ્લસ વન માઇનસ આર માઇનસ વન કરે તો પ્લસ વન માઇનસ વન કરતી જશે એટલે વધશે n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ તો અગેન આપણને અતિની ટર્મ મળી જશે પાછી રેડી અને આર ઇન્ટુ આર માઇનસ વન ફેક્ટોરિયલ તો એને લખાશે મિત્રો આર ફેક્ટોરિયલ રેડી અગેન મિત્રો આર ફેક્ટોરિયલ ઉપરથી આપણે આ ટર્મ લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાશે આર ઇન્ટુ આર માઇનસ વન ફેક્ટોરિયલ લખાશે રેડી
તો મિત્રો આપણે નવું કાંઈ નથી કર્યું. જો આપણી ફેક્ટોરિયલની ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો એ આપણે એપ્લાય કરેલી છે. જો ફેક્ટોરિયલની ફોર્મ્યુલા તમને વ્યવસ્થિત ખબર હશે કઈ ફોર્મ ઉપરથી કયું ફોર્મ લખાય તો તમે ઇઝીલી આ એક્ઝામ્પલને પ્રૂફ કરી શકશો. રેડી? આઈ રિપીટ અગેન, n+1 ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ એના બરાબર શું લખાશે મિત્રો? n+1 ફેક્ટોરિયલ લખાશે. રેડી? ત્યારબાદ n-r+1 ઇન્ટુ n-r ફેક્ટોરિયલ એના બરાબર લખાશે n+1 - r ફેક્ટોરિયલ. રેડી? અને r ઇન્ટુ r-1 ફેક્ટોરિયલ એના બરાબર લખાશે r ફેક્ટોરિયલ. નાવ યુ કેન સી ધીસ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર NCR. રેડી? તો આ મિત્રો આપણી NCRની ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ. આમાં n કોણ છે આપણા? n+1 છે. રેડી? n+1 છે. અને r કોણ છે મિત્રો આપણા? r એ જ છે. આપણી ફોર્મ્યુલા કઈ છે? NCR બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ? NCR બરાબર આપણે લખીએ છીએ n ફેક્ટોરિયલ અપોન n - r ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ r ફેક્ટોરિયલ આપણે લખીએ. રેડી? તો જો મિત્રો આપણી પાસે આવું ફોર્મ હોય n ફેક્ટોરિયલ અપોન n - r ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ r ફેક્ટોરિયલ તો આપણે એના બરાબર લખીએ છીએ NCR. તો આપણી પાસે કેવું ફોર્મ છે? n+1 ફેક્ટોરિયલ અપોન n+1 - r ઇન્ટુ r ફેક્ટોરિયલ. તો આ કેસમાં મિત્રો આપણા n કોણ છે? n+1 છે અને r ના r એ જ છે. રેડી? તો આના બરાબર શું લખાશે મિત્રો? આના બરાબર લખાશે n+1 CR. રેડી? સો n+1 ફેક્ટોરિયલ અપોન n+1 - r ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ r ફેક્ટોરિયલ મિત્રો આપણી કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલા થઈ જશે. તો એના બરાબર લખાશે n+1 CR. અગેન મિત્રો આ n+1 CR છે એના બરાબર આપણે ફોર્મ્યુલા લખીએ તો કઈ રીતે લખાશે? n+1 ફેક્ટોરિયલ અપોન n+1 - r ફેક્ટોરિયલ. દેટ મીન્સ n+1 - r ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ r ફેક્ટોરિયલ. તો મળી ગઈ પાછી આપણને હતી ટર્મ. રેડી? તો ઇન શોર્ટ આના બરાબર લખાશે n+1 CR, જે મિત્રો આપણી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ થશે, જે આપણે પ્રૂફ કરવાનું હતું. રેડી? સો ઇફ યુ નો ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ ધી factorial then you can easily prove this result. Ready? So recall all the forms of the factorial, so you can easily understood about the proof of this result. So we have approved NCR plus NCR minus 1 is equal to n+1 CR. We have just applied the formula of the combination and factorial. Now we discuss our next example. So in next example we have given the instruction solve the equation. મિત્રો આપણે એક ઇક્વેશન આપેલ છે ને સોલ્વ કરવાનું છે. ઇક્વેશન કઈ રીતે આપેલું છે? xc2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 28. આપણને ઇક્વેશન આપેલું છે xc2 બરાબર 28. એમાં મિત્રો આપણે એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ધેટ મીન્સ એક્સની કઈ વેલ્યુ માટે મિત્રો? આપણને xc2 થી આન્સર આપણને 28 મળે. રેડી? ધેટ મીન્સ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ x. સો ઇટ્સ વેરી ઇઝી to find the value of x. Just apply the formula of the combination. So we have given xc2 is equal to 28. તો મિત્રો આપણે xc2 માટે આપણી જે કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલા છે એપ્લાય કરશું. તો આપણા n કોણ છે મિત્રો? x છે. તો હું લખાશ અંશમાં x ફેક્ટોરિયલ અપોન n - r. તો આપણા n કોણ છે? x અને r કોણ છે? 2. તો x - 2 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ r ફેક્ટોરિયલ. તો આપણા r છે 2. So 2 ફેક્ટોરિયલ. So we have just written the formula of the combination for xc2. તો હું લખાશે x ફેક્ટોરિયલ અપોન x - 2 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં છે 28 એજ ઇટ ઇઝ. રેડી? હવે મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં x - 2 ફેક્ટોરિયલ છે. રેડી? તો આપણે x ફેક્ટોરિયલને આપણે x - 2 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. તો કન્વર્ટ કરવા છે તો મિત્રો કઈ રીતે લખાશે x ફેક્ટોરિયલને? x ઇન્ટુ x - 1 ઇન્ટુ x - 2 ફેક્ટોરિયલ. જ્યાં સુધી મિત્રો આપણે ટર્મને લઈ જાવી છે ત્યાં સુધી આપણે x આપણે કરતા જશું અને રિવર્સમાં આપણે મીન્સ આપણે જે ટર્મ છે મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં ડિક્રીઝિંગ ફોર્મમાં લખતા જશું. શરૂઆત થશે x થી. રેડી? તો x ઇન્ટુ x - 1 પણ આપણે x - 2 સુધી જવાનું છે તો લખશું x - 2 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? અને ડિનોમિનેટરમાં છે મિત્રો x - 2 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ. તો અંશ અને છેદમાંથી x - 2 ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે. રેડી? તો હવે મિત્રો અંશમાં વધશે x ઇન્ટુ x - 1. સો x ઇન્ટુ x - 1 અને 2 ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો અહીં મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવી જશે 28 સાથે. તો હું લખાશે 28 ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ લખાશે મિત્રો 2 ઇન્ટુ 1 લખાશે. સો 28 ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ નથિંગ બટ ધી 2 ઇન્ટુ 1. તો મિત્રો આપણું આ સિમ્પલ ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન બની જશે. આ એક્સને મિત્રો ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો શું થશે? x² - x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 28 to the 56. Now this 56 take left side. So our equation becomes the x² - x minus 56 is equal to 0. Now to find the factor of 56, whose addition becomes the 1. So
8 7s are 56. Here we get the minus sign of 8 and plus sign we give this 7. So answer is the -1 is nothing but our middle term. So here we just find the factor of 56. જે પડશે મિત્રો 8 અને 7. તો કઈ રીતે લખાશે? x² - 8x + 7x. હવે 8x માંથી મિત્રો 7x -8x + 7x કરવાથી આન્સર આપણને આગળ કોણ મળી જશે? -x મળી જશે, જે આપણી મિડલ ટર્મ છે. રેડી? and -56. Now take x outside in this term. So term becomes the x - 8 plus here we take 7 outside. So x - 8 is equal to 0. Now we take x - 8 common in both the terms. So our term becomes the x - 8 into x + 7 is equal to 0. So x + 7 is equal to 0 અથવા તો x - 8 બરાબર 0 થશે. રેડી? તો x + 7 બરાબર 0 મિત્રો, તો +7 આ બાજુ થઈ જશે માઇનસ. That means x is equal to -7 or x - 8 is equal to 0. So -8 take right side, so become the plus. So x is equal to 8. તો મિત્રો આપણી પાસે x ની બે વેલ્યુ મળે છે. x બરાબર -7 મળે છે અને x બરાબર 8 મળે છે. પણ મિત્રો આપણું જે કોમ્બિનેશન છે, આપણી ફોર્મ્યુલા છે NCR. તો જેમાં આપણા n છે મિત્રો કેમાંથી બિલોંગ કરે છે? નેચરલ નંબરમાંથી બિલોંગ કરે છે. મીન્સ નેગેટિવ નંબર પોસિબલ છે નહીં. તો આપણા x બરાબર -7 મળ્યા છે મિત્રો, એ પોસિબલ છે નહીં. તો x બરાબર શું પોસિબલ છે મિત્રો? x બરાબર 8 પોસિબલ છે. દેટ મીન્સ આપણો xની વેલ્યુ કેટલી થશે? 8 થશે. રેડી? So x is equal to -7 which is not possible because x belongs to n, means નેચરલ નંબરમાંથી આવવા જોઈએ. તો આપણે x બરાબર થશે મિત્રો 8. રેડી? મિત્રો આપણા જે x મળ્યા સાચા મળ્યા કે ખોટા આપણે વેરિફિકેશન કરવું હોય તો કઈ રીતે આપણને ખબર પડે? તો અહીં જે x છે મિત્રો, અહીંયા આપણે xની જગ્યાએ 8 મૂકી જઈએ અને એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપીને જો આન્સર 28 મળી જાય મિત્રો, તો આપણા જે x છે મિત્રો સાચા છે, આપણે મૂકી જોઈએ. આમાં આપણું ફોર્મ છે x2. રેડી? તો આપણને x બરાબર 8 મળ્યા છે મિત્રો, એનામાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દીધું. હું લખાશે 8c2 અને આન્સર 28 મળતા હોવા જોઈએ. તો 8c2 ને સોલ્વ કરવા છે મિત્રો, તો આપણી કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલા અંશમાં કોણ આવશે? n ફેક્ટોરિયલ. ધેટ મીન્સ 8 ફેક્ટોરિયલ. ડિનોમિનેટરમાં 8 - 2 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? તો 8 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ છીએ મિત્રો. ડિનોમિનેટરમાં શું થશે? 8 - 2 ધેટ મીન્સ 6 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો 8 ફેક્ટોરિયલ છે ને આપણે 6 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે, તો કઈ રીતે લખાશે? 8 × 7 × 6 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? અને ડિનોમિનેટરમાં 6 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. તો આ મિત્રો 6 ફેક્ટોરિયલ અને 6 ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે. 7 × 8 = 56 થશે મિત્રો. રેડી? અને ડિનોમિનેટરમાં 2 ફેક્ટોરિયલ છે. 2 ફેક્ટોરિયલ કોણ થશે? 2 થશે. નાવ 56 / 2 આન્સર મળશે 28. તો આપણને મિત્રો આપણી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે 28 એ મળી જાય છે. તો એક્સની કઈ વેલ્યુ માટે મિત્રો આપણને આન્સર 28 મળે છે? 8 માટે, જે આપણે વેરીફાઈ કર્યું ઓલરેડી. તો એક્સ બરાબર જો મિત્રો આપણા 8 હોય તો આન્સર મળશે આપણને 28. તો આપણો જે એક્સ મળ્યા છે મિત્રો સાચા છે. રેડી? તો આ રીતે આપણે વેરિફિકેશન કરી શકીએ છીએ કે આપણો જે આન્સર મળ્યો છે સાચો છે કે ખોટો. તો આપણને મિત્રો જે એક્સ બરાબર 8 મળે છે એ સાચા છે. રેડી? આ જે આપણું ફોર્મ છે xc2, એમાં x બરાબર આપણે 8 મૂકીને સિમ્પ્લિફિકેશન આપી મિત્રો, તો આન્સર આપણને મળે છે 28. ધેટ મીન્સ અવર આન્સર ઇઝ ધી રાઇટ. સો ઇન ધીસ વે યુ કેન ચેક યોર આન્સર ઇઝ ધ રાઇટ ઓર રોંગ. I hope you understood how to solve this type of examples. Ready? તો આ રીતે મિત્રો આપણે કોઈ પણ તમને ઇક્વેશન આપેલું હોય તો તમે એમાં x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકો છો. તો ખાલી મિત્રો આપણી જે કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલા છે એ એપ્લાય કરવાની છે. ત્યારબાદ આપણી જે ફેક્ટોરિયલની ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો એ એપ્લાય કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ આપણું જે ફોર્મ છે મિત્રો એ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, દ્વિઘાત સમીકરણમાં. રેડી? જેના અવયવ તમે સરળતાથી ફાઇન્ડ કરી શકશો. નાવ વી ડિસ્કસ ધી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ n ફ્રોમ ધ ફોલોવિંગ. અગેન મિત્રો આપણને ઇક્વેશન આપેલા છે જેમાં આપણે n ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. રેડી? તો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ છે મિત્રો 12cn + 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12cn + 5. So we have given 12cn + 3 is equal to 12cn + 5. તો બંને બાજુ મિત્રો આપણી જે કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલા છે એપ્લાય કરીશું અને ત્યારબાદ સિમ્પ્લિફિકેશન આપશું. So let's see solution. So here we apply our formula of the combination both the side. So first of all we write the formula for 12cn + 3. તો આના માટે મિત્રો આપણે કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલા લખીએ તો કઈ રીતે લખાશે? જેમાં આપણા n છે મિત્રો 12 અને r કોણ છે? n + 3 છે. રેડી? તો ફોર્મ્યુલા લખાશે મિત્રો n ફેક્ટોરિયલ. તો આપણા n કોણ છે? 12 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? તો અંશમાં લખાશે 12 ફેક્ટોરિયલ અપોન n - r. તો આપણા n કોણ છે? 12 અને r કોણ છે? n + 3. તો હું લખાશે n - r. ધેટ મીન્સ 12 - આપણા r છે n + 3, તો કાઉન્સમાં લખવાનું છે n + 3 ઇન્ટુ ફેક્ટોરિયલ. અને ત્યારબાદ r ફેક્ટોરિયલ. તો આપણે r કોણ છે? n + 3, તો લખાશે n + 3 ફેક્ટોરિયલ. I repeat again, 12cn + 3 we write as the 12 factorial upon
12 minus n plus 3 n bracket after that factorial into r factorial, that means n plus 3 factorial. એ જ રીતે મિત્રો આપણે 12cn plus 5 માટે આપણે લખી રેડી ફોર્મ્યુલા. તો કઈ રીતે લખાશે? 12 ફેક્ટોરિયલ અપોન 12 માઇનસ n પ્લસ 5 હોલ ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ આર ફેક્ટોરિયલ, દેટ મીન્સ n પ્લસ 5 ફેક્ટોરિયલ. તો આ મિત્રો આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે એનસીઆરની રેડી. જો તમને ડાયરેક્ટ વેલ્યુ મૂકતા ન આવડતી મિત્રો તો બાજુમાં આપણી જે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલા છે એનસીઆરની લખી નાખવાની. તો કઈ રીતે લખાશે? એનસીઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ આર ફેક્ટોરિયલ. આ ફોર્મ્યુલા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લખી નાખવાની. ત્યારબાદ આમાં આપણા n રિપ્લેસ કરવાના 12 અને આર રિપ્લેસ કરવાના n પ્લસ 3. તો આપણી જે 12c n પ્લસ 3 છે એની ફોર્મ્યુલા બની જશે. અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં મિત્રો n આપણા સેમ રહેશે, n ફેક્ટોરિયલ આપણા n છે સેમ છે 12 ફેક્ટોરિયલ અને આપણા આર થઈ જશે n પ્લસ 5 ફેક્ટોરિયલ. તો આ ફોર્મ્યુલા અંદર મૂકી દેવાની, જેની મદદ તમે ઇઝીલી આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે તમે લખી શકશો. રેડી. અધરવાઇઝ ઇફ યુ write down directly, then you can directly write down. Now we just simplify both the side. તો અગેન મિત્રો જે માઇનસ સાઇન છે ને આપણે ઇનસાઇડ બંને બાજુ મલ્ટીપ્લાય કરાવી દઈશું. રેડી. તો આપણું સેકન્ડ સ્ટેપમાં મિત્રો ખાલી જે માઇનસ સાઇન છે એને આપણે ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી છીએ અને ત્યારબાદ અહીં મિત્રો n પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલ છે અને અહીં n પ્લસ 5 ફેક્ટોરિયલ છે. તો કેને કન્વર્ટ કરવાથી મિત્રો આપણને n પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલ મળશે? તો n પ્લસ 5 ફેક્ટોરિયલ મિત્રો આપણે કન્વર્ટ કરી તો ક્યાં પહોંચી શકશું? n પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલ સુધી. રેડી. તો n પ્લસ 5 છે મિત્રો એને આપણે કેમાં કન્વર્ટ કરીશું? n પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલમાં. રેડી. તો n પ્લસ 5 છે તો એને ક્યાં સુધી આપણે ડિક્રીઝ કરતા જઈશું? n પ્લસ 3 સુધી ડિક્રીઝ કરતા જઈશું. રેડી. સો અંશમાં 12 ફેક્ટોરિયલ બંને બાજુથી મિત્રો કટ થઈ જશે. રેડી. તો બંને બાજુથી મિત્રો 12 ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ ગયા. અહીંયા વધશે અંશમાં 1 અપોન આ જે માઇનસ છે મિત્રો ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો ટર્મ થશે 12 માઇનસ n માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ n પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. ત્યારબાદ રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં 1 અપોન માઇનસ ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો શું થશે? 12 માઇનસ n માઇનસ 5 ફેક્ટોરિયલ. અને n પ્લસ 5 છે મિત્રો એને આપણે n પ્લસ 3 સુધી લઈ જવા છે. તો કઈ રીતે લખાશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ n પ્લસ 5 આવશે, ત્યારબાદ એક ડિક્રીઝ કરીશું એટલે થશે n પ્લસ 4, એમાંથી એક ડિક્રીઝ કરશું એટલે થશે n પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલ. રેડી. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો બંને બાજુથી n પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપી તો 12માંથી 3 સબટ્રેક્ટ થશે એટલે વધશે 9. રેડી. તો અહીંયા વધશે 9 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ અને આ બંને બાજુથી n પ્લસ 3 ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ ગયા. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં મિત્રો ખાલી ટર્મ વધશે 1 અપોન n 9 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન અહીંયા મિત્રો 12 માઇનસ 5 થશે એટલે 7 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ અને આ બે ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ n પ્લસ 5 ઇન્ટુ n પ્લસ 4. હવે અગેન મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 9 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ છે અને 7 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ છે. મિત્રો આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન ત્યાં સુધી આપવાનું કે જ્યાં સુધી આપણા સિમ્પ્લિફિકેશનમાં એક પણ ફેક્ટોરિયલવાળી ટર્મ રહેવી જોઈએ નહીં. રેડી. જે આપણી ફેક્ટોરિયલવાળી ટર્મ છે મિત્રો એ આપણી કટ થઈ જવી જોઈએ. તો હજી મિત્રો આપણા ફોર્મની અંદર ફેક્ટોરિયલવાળી ટર્મ છે એને આપણે કટ કરવી છે તો કઈ રીતે કરી શકશું? તો 9 માઇનસ n છે મિત્રો એને આપણે 7 માઇનસ nની અંદર કન્વર્ટ કરવાના છે. દેટ મીન્સ જે નંબર મિત્રો નાનો હોય એ નંબરની અંદર મોટા નંબરને કન્વર્ટ કરવાનો, આટલું યાદ રાખવાનું. રેડી. તો એ 9 માઇનસ n છે મિત્રો એને આપણે સરળતાથી 7 માઇનસ એનમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. તો કઈ રીતે કરશું? તો 9 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ લખાશે 9 માઇનસ n ઇન્ટુ 8 માઇનસ n, એક ડિક્રીઝ કરતા જવાના. ત્યારબાદ આવશે 7 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ. જે ટર્મ સુધી આપણે જોઈએ છે મિત્રો એ ટર્મ આવીને અટકી જવાનું, ત્યારબાદ પાછળ લખી નાખવાના ફેક્ટોરિયલ. તો 9 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો એને કઈ રીતે લખાશે? 9 માઇનસ n ઇન્ટુ એક ઘટાડતા જ એટલે થશે 8 માઇનસ n, હજી એક ઘટાડીએ એટલે થશે 7 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ. અને આ જે 7 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો એઝ ઇટ રહેશે. તો આ રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં મિત્રો કાંઈ ચેન્જીસ કરતા નથી, એ ટર્મ એઝ ઇટ છે આપણે. રેડી. 1 અપોન 7 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ n પ્લસ 5 ઇન્ટુ n પ્લસ 4. હવે બંને બાજુથી મિત્રો 7 માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ સેમ છે, કટ થઈ જશે. તો હવે જોઈ શકો છો આપણા ટર્મ્સની અંદર એક પણ ફેક્ટોરિયલવાળી ટર્મ રહેશે નહીં. આ 7 માઇનસ n બંને બાજુથી કટ થઈ ગયા. તો હવે મિત્રો આ ટર્મ છે n પ્લસ 5 અને n પ્લસ 4 છે એને આપણે 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો શું થશે? n પ્લસ 5 ઇન્ટુ n પ્લસ 4. અને આ 9 માઇનસ n ઇન્ટુ 8 માઇનસ n છે એના બાજુ 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો આ બાજુ અંશમાં આવી જશે 9 માઇનસ n ઇન્ટુ 8 માઇનસ n. રેડી. તો બંને બાજુ મિત્રો બબે ટર્મ વધે છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં છે n પ્લસ 5 ઇન્ટુ n પ્લસ 4 અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં ટર્મ છે 9 માઇનસ n ઇન્ટુ 8 માઇનસ n. તો એને મિત્રો આપણે મલ્ટીપ્લાય કરાવીએ એટલે આપણું જે ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન થશે n સ્ક્વેર પ્લસ 9² પ્લસ 9n પ્લસ 20. રેડી. ઇઝ ઇક્વલ ટુ
તો મિત્રો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન ડાયરેક્ટ કઈ રીતે આપી શકાય એ સમજો. અહીં આ બે ટર્મ છે મિત્રો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું એટલે કોણ થશે n સ્ક્વેર થશે. રેડી. ત્યારબાદ જે આપણી ટર્મ છે મિત્રો એ બંને ટર્મ્સનું એડિશન કરવાનું. તો 5 + 4 થશે 9 અને n મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું થઈ જશે 9n. અને લાસ્ટમાં બંને ટર્મનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. તો 5 4 જા થશે 20. સો યુ કેન ડાયરેક્ટલી રાઇટ ડાઉન ધ સિમ્પ્લિફિકેશન 9n સ્ક્વેર + 9n + 20. એ જ રીતે મિત્રો આ બાજુ આપણે ડાયરેક્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન લખવું છે તો કઈ રીતે લખાશે? 9 8 જા થશે 22. ત્યારબાદ બંને ટર્મ્સનું એડિશન કરી મિત્રો તો 9 × n થશે -9 અને -n × 8 થશે -8. દેટ મીન્સ -70n. અને આપણા n કેવા છે મિત્રો? નેગેટિવ છે. તો અહીંયા થશે -70n. આ બંનેનું એડિશન 9 + 8 થશે મિત્રો 17 અને આપણા n મલ્ટીપ્લાય કરવાનું પણ n કેવા છે? નેગેટિવ. સો વી મલ્ટીપ્લાય વિથ -n. સો ટર્મ બીકમ ધી -70n. અને ત્યારબાદ બંને nનું મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશન કરાવી તો -n × -n તો એ થઈ જશે +n સ્ક્વેર. સો +n સ્ક્વેર. આઈ રિપીટ અગેન. 9 અને 8નું મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશન કરાવી તો થશે 72. ત્યારબાદ આ 9 અને 8નું એડિશન કરવાનું જે થશે 17 અને એના ભેગા મિત્રો n લખવાના પણ આપણે n કેવા છે? નેગેટિવ. તો થશે -n. દેટ મીન્સ -17n. અને ત્યારબાદ જે આપણા n છે મિત્રોનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું તો બંને n કેવા છે? નેગેટિવ. સો -n × -n ઇટ બીકમ ધી +n સ્ક્વેર. રેડી. માઇનસ પ્લસ. તો એ ડાયરેક્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન થઈ જશે 72 - 17n + n સ્ક્વેર. બંને બાજુથી મિત્રો +n સ્ક્વેર કટ થઈ જશે. તો ટર્મ કઈ વધશે મિત્રો? 9n + 20 અને આ બાજુ વધશે 72 - 70n. હવે મિત્રો જે n વાળી ટર્મ છે ને આપણે એક બાજુ ભેગી કરી તો આ બાજુ લઈ આવી આપણે 17n ને. રેડી. તો કેવા થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. સો 9n + -17n ને મિત્રો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં લઈ આવી તો પ્લસ થઈ જશે. સો 9n + 17n અને આ 20 મિત્રો કોન્સ્ટન્ટ છે ને આ બાજુ લઈ આવી તો એ નેગેટિવ થઈ જશે. તો 72 - 20. So 9n + 17 become the 26n and 72 - 20 become the 52. Ready? So now to find the value of n. So n is equal to 52/26. So 26 2 are 52. So n is equal to 2. જે મિત્રો આપણે n ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હતી જે મળશે આપણને 2. રેડી. સો ઇન ધીસ વે વી હેવ અપ્રૂવ ધીસ ટાઈપ એક્ઝામ્પલ્સ. તો આ રીતે મિત્રો આપણને n ની વેલ્યુ મળશે 2. મિત્રો આપણને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપેલા છે 12cn + 3 અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં આપેલા છે 12cn + 5. રેડી. તો બંને બાજુ મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી. રેડી. દેટ મીન્સ આપણે બંને બાજુ કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલા છે એપ્લાય કરવાની છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જે કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કર્યા બાદ જે ફેક્ટોરિયલ ટર્મ છે મિત્રો એને આપણે જે મોટા ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો એને નાના ફેક્ટોરિયલની અંદર કન્વર્ટ કરીશું જેનાથી બંને બાજુથી આપણી ફેક્ટોરિયલ ટર્મ છે મિત્રો કટ થઈ જશે. રેડી. ત્યારબાદ આપણે મિત્રો સિમ્પ્લિફિકેશન આપીશું જેનાથી આપણે ટર્મ મળશે 9 + 5 × 9 + 4 અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં ટર્મ મળશે 9 - n × 8 - n. એને આપણે મિત્રો ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવેલ છે. ત્યારબાદ સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે જેમાંથી n સ્ક્વેર કટ થઈ જશે. રેડી. 9n + 17n થઈ જશે 26n અને 72 - 20 થઈ જશે 52. તો n ની વેલ્યુ થઈ જશે મિત્રો 2. રેડી. I hope you understood how to find the value of the n. Now we see second and third. So complete second and third in homework. I hope you do this second and third yourself. So in second one you are given the instruction 12cn - 2 is equal to 12cn and third one is nc n - 4 is equal to 35. મિત્રો જે રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર ફર્સ્ટ સોલ્વ કરેલ છે એ જ રીતે તમારે સેકન્ડ અને થર્ડ સોલ્વ કરવાના રહેશે. સો કમ્પ્લીટ એક્ઝામ્પલ 2 and 3 in homework. Now today we stop here. In next lecture we will discuss some more example related to our topic combinations. Thank you. Have a good day all of you.